علم و فقر، علم سے وہ مراد ہے جیسے علم پہ عمل نہیں کیا جاتا، علم راہ کا متلاشی، فقر راہ کا رہبر، علم دین کی زینت، فقر دین کی آبرو، ہر راہ راہی کو شہر کے دروازے تک پہنچا کر ختم ہو جاتا ہے۔ شہر میں منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے کامل راہبر کی ضرورت ہوتی ہے، جو منزل مقصود کا واقف ہو۔ جسے خود خبر نہیں وہ دوسرے کو کیا دے سکتا ہے؟ علم کی درسگاہ فرش پہ اور فقر کی درسگاہ عرش پہ۔ علم کتابوں سے، فقر نظر سے حاصل ہوتا ہے۔ علم حاصل کیا جاتا ہے، فقر عطا کیا جاتا ہے۔ علم تن کو، فقر من کو صاف کرتا ہے۔ علم میں شہرت، فقر میں گمنامی۔ علم کی حد فتویٰ اور فقر کی حد تقویٰ۔ فتویٰ محدود، تقویٰ لامحدود۔ علم راہ بتلاتا ہے، فقر میل کراتا ہے۔ علم ہٹ جاتا ہے، فقر ڈٹ جاتا ہے۔ علم میں فنا اور فقر بقا کار فرما ہوتا ہے۔ فقر نے عشق کے جھنڈے کو ہمیشہ سرفراز رکھا، کبھی سر نگو نہ ہونے دیا۔ فقر کا وہ جھنڈا جو کبھی کلیر کے جنگل میں، کبھی اجمیر کی پہاڑی پر لہرایا کرتا تھا، آج المستفیض دارالحسان ضلع فیصل آباد میں نہر کے کنارے پر اسی آب و تاب سے لہرا رہا ہے۔ فقر محی الدین بھی ہے، معین الدین بھی ہے، فرید الدین بھی ہے، علاء الدین بھی ہے، نجام الدین بھی ہے اور برکت علی بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ وہ قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ موت جسم کی فنا ہے، روح کی فنا نہیں۔ موت تن کی ہے، من کی نہیں۔ جو من اللہ کی یاد سے زندہ ہوتا ہے پھر کبھی نہیں مرتا، اسی آب و تاب سے زندہ اور قائم رہتا ہے۔ بادشاہ من بھی کبھی مرے، پھر وہ من جس من میں ہو ہی اللہ، وہ کبھی نہیں مرتا۔ اللہ اسے نگار خانہ داہر میں خلق کی زبانوں پر زندہ رکھتے ہیں اور ہمیشہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے بندے اللہ کے ملک میں باقی رہتے ہیں۔ ہے نہ میرے بغداد والے باقی، ہے نہ میرے لاہور والے باقی، ہے نہ میرے اجمیر والے باقی، ہے نہ میرے کلیر والے باقی، ہے نہ میرے پاک پتن والے باقی، ہے نہ میرے دلی والے باقی، ہے نہ میرے دارالحسان والے باقی۔ اس خاک میں جب نور جلوہ نما ہو گیا، ایک دلی میں جا کے نجامی بنا، ایک کلیر میں حق پہ فدا ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا دل ساری دنیا کے دلوں پہ چھا گیا۔ جس دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی جاتی ہے، امر ہو جاتی ہے، کشمکش دہر سے نجات پا جاتا ہے، جاودہ ہو جاتا ہے۔ جب تک دنیا قائم رہتی ہے، قائم رہتا ہے، دل اس دل کو محبوب رکھتے ہیں، دل اس دل کے متوالے ہوتے ہیں، اس دل کی یاد ہر دل کا قرار ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس بھی میدان میں، جس بھی شکل میں نکلی، بڑے جوبن سے نکلی۔ آپ کی محبت کا کارواں جس بھی صحرا میں ٹھہرا، گلستان بن گیا۔ محبت ہی اس کائنات کی تخلیق کا باعث اور محبت ہی اس بستی کی ہستی کی جان ہے۔ مٹی کے جو برتن آگ کی آبی میں ڈال کر پکائے جاتے ہیں، آگ اس کے ہر جز میں اپنا خونی رنگ بھر دیتی ہے، کبھی نہیں اترتا۔ صدیاں گزر جاتی ہیں، برتن ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، مٹی میں مٹی نہیں ہوتے۔ جو برتن آگ میں جل کر پک جاتا ہے پھر اس کا رنگ کبھی نہیں اترتا، نام بھی نہیں بدلتا۔ مٹی کی ڈلی نہیں، ٹھیکری کہلاتا ہے، ٹھیکری مٹی میں کبھی نہیں ملتی۔ یہ ہے ایک بے جان مٹی کا حال۔ جو دل ان کی محبت کی تپش میں داغتے رہتے ہیں، عام دلوں جیسے نہیں رہتے، ہمیشہ کے لیے زندہ اور بیدار ہو جاتے ہیں، امر ہو جاتے ہیں، مسرور ہو جاتے ہیں، مخمور ہو جاتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، الست ہو جاتے ہیں، ورلست ہو جاتے ہیں۔ ان کی محبت کے نشے میں مدہوش ہو کر
दोनों आलम से बेखबर और बेगाना हो जाते हैं, हर किसी से बेनियाज हो जाते हैं। कायनात की कोई भी शय फिर उस दिल में कोई बुकत नहीं रखती जिस दिल में आपकी मोहब्बत जलवा गर हो जाती है। कोई और शय उस दिल के पास नहीं पड़कती। हर मोहब्बत की रकाबत होती है, आपकी मोहब्बत का कोई रकीब नहीं होता। आपकी मोहब्बत तय्यब मुबारक मोहब्बत होती है, कोई और मोहब्बत आपकी मोहब्बत की बराबरी नहीं कर सकती। आप कौनो मका की मोहब्बत के शर चश्मा है, दीन आप ही की मोहब्बत का दूसरा नाम है। जिसे आपसे मोहब्बत नहीं, गोया उसके पास कुछ भी नहीं। आपकी मोहब्बत की कमी को कोई भी शय कभी पूरा नहीं कर सकती, लेकिन आपकी मोहब्बत हर कभी को पूरा कर सकती है। सारी खुदाई एक तरफ और आपकी मोहब्बत एक तरफ। आपकी मोहब्बत के खुमार के आगे कौनो मुकाम की हर चीज ही चो बेकार है, कोई कदर नहीं रखती, कोई बुकत नहीं रखती। कहाँ हम और कहाँ आपकी मोहब्बत है। हम किसी भी लिहाज से आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं। आपकी मोहब्बत तो दरकिनार, हम गुनाहगार आपके गुलामों के गुलामों को गुलामी के भी काबिल नहीं। फिर भी हमें अपनी मोहब्बत के जाम से कोई बचा कुचा गूंट ना सही, कोई कतरा अपने नवासों का सदका हम सबको अता हो या हयो या कयूं। आपकी मोहब्बत वो सिरात मुस्तकीम है जो बंदे को अल्लाह तक पहुंचा देती है। अल्लाह तक जो भी पहुंचा आपकी राह पर चलकर पहुंचा और आपका पहुंचाया हुआ पहुंचा। आपकी मोहब्बत हमारी जिंदगी का सरमाया है। इख्तलाफात किस मसला पर हैं? हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं। अगर किसी ने उनकी जितनी भी शान बयान की कम है, जितना भी कोई उनके करीब हुआ कम है। मेरे शाह कामल अरशाद फरमाते हैं, अगर कोई उनको अल्लाह का बेटा कहता हम जरूर उसको तरदीद करते, अगर उसको कोई अल्लाह का शरीक ठहराता हम उसको रोकते। हमने तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब कुल कायनात के लिए रहमत लिल आलमीन मानकर आपकी मोहब्बत मांगी है। मोहब्बत के सिवा और कोई गर्जो गायत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब कुल कायनात के रसूल, नबुव्वत और रसालत के आखिरी सिराज मनीर, कुल नबियों के सरदार कब्र में है, किसी की कोई बात को नहीं सुन सकते। वाह भाई वाह, अफसोस सद अफसोस, बड़ी अक्ल दानिश बेबायस गरीस। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सारी खुदाई के लिए रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह के हबीब रहमत लिल आलमीन। यहाँ रबूबियत है, वहाँ रहमत है। हर शाय का वजूद एक आलम है, हर आलम में रबूबियत है और रहमत है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, क्या है मेरे हबीब, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है। शाहिद वो होता है जो वकूआ के वक्त वकूआ की जगह पर हाजिर व मौजूद हो। शहादत वो मोतबर होती है जिस गवाह ने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना हो। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं, अल्लाह का अजाब नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अजाब की पूरी रोक है माशाअल्लाह। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, क्या है मेरे हबीब, अल्लाह ऐसा नहीं है आप इनमें मौजूद हो और अल्लाह इन्हें अजाब दे। या हयो या कयूम, तेरा शुक्र आसान है कि तूने अपने कमाल लुत्फ़ो करम से हम खाक नशीनों को अपने हबीब अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ने का सीगा नाज़ फरमाया है। या रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी किसी मकरूब ने तेरी रहमत को पुकारा, हर दर्द की दवा बन गई, शिफा बन गई, कदा के लिए एक दुआ बन गई, मैदाए जाने फदा बन गई। या मेरे आका रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी तेरे दरबार में कोई बाड़ा बटने लगे, हम खाक नशीनों को, मुद्दत के प्यासों को जी भर के पिला देना। किस्मत में हो ना हो जरूर पिला देना। तेरे दर से कभी कोई खाली कासा लेकर नहीं लौटा। हम तेरी रहमत का सदका मांगते रहे, मांगते रहेंगे। कोई कभी होती तो कभी ना मांगते। या मेरे आका रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे बनाने से ही कोई गल बनती है, अपने आप नहीं। या मेरे आका रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
بگڑی کو بنانا آپ ہی کا کام ہے۔ یا میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے حضور میں پیش کرنے کے لیے کسی کے بھی پاس ندامت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں۔ یا اللہ ورنہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ یا حیو یا قیوم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وما لینا الا البلاغ، یا حیو یا قیوم۔